ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ $307 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ ਮੌਕੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਂਡ ਵਿਮਨਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਲ ਡੈਲਨਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। Well, good afternoon. Today is National Human Trafficking Awareness Day. As a father of 4 beautiful girls, this is an issue that is extremely close to my heart. It's hard to think of a more important issue, a more brutal crime. The criminals behind human trafficking, they're the worst of the worst. They prey on the young vulnerable. As Premier, I have made it my mission to fight these terrible criminals. And today, our government is taking further action against this despicable crime. The legislation builds on the $307 million investment in our anti-human trafficking strategy and will help raise awareness, protect victims, support survivors, and hold offenders accountable. This legislation is the first of its kind in Canada, and it is desperately needed here in Ontario. Our province has become a hub for human trafficking with the most police-reported incidents in the entire country. We will not allow this to continue here in Ontario. This new bill proposes to strengthen the ability of children's aid societies and law enforcement to protect exploited children in many new ways. It supports more survivors and the people who support them in obtaining restraining orders against traffickers, with specific consideration for Indigenous survivors. It increases penalties for traffickers who interfere with a child in the care of Children's Aid Society, and clarifies how police services can access information from hotel guest registries. The ministers will provide more details in a moment. I want to acknowledge the incredible organizations supporting victims and survivors. I had the opportunity to hear from some of these groups at a roundtable meeting last week. I want to thank them for their honesty and guidance. You are the true heroes on the front lines of this fight. We heard from a number of brave survivors who shared their stories. And we will continue to work closely with all stakeholders to make sure these resources get where they are needed most. This will be an ongoing effort. We must be vigilant and collaborative. My all-star ministers here know this is a top priority, but we can't do it alone. We will ask the federal government to step up and do more to strengthen law enforcement and ensure offenders of this horrible crime are punished to the full extent of the law. We're going to keep up the fight to protect our kids, and we won't rest until every child, every vulnerable person, every victim in Ontario can live free from violence and abuse. ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਫਾਈਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੀਜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੇਲਡਨ ਵਿੱਚ ਕੇਲਡਨ ਈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਲ ਦੇ ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪੜਾਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼, ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਜ਼ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 6,40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਟਸ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 4,75,000 ਸ਼ਾਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਾਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੋਡਰਨਾ ਤੋਂ ਵੀ 1,68,000 ਸ਼ਾਟਸ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹਰੇਕ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੋਡਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਵੈਬ ਕਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਅਹਿਮ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਾਵਰਟੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨਿਕੋਲਸ ਸਾਈਮਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਐਂਟਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ BC ਦੀ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ BC ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਲਈ $5,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਰਵੀ ਕਾਲੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜੌਬਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਣ ਅਤੇ BC ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। 115 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।